Okay, students, and today first chapter in your first PC, that is living world. Long back, I think 2 years back, I think you have learned this one. Okay, so but in this living world also one question. Last year, mainly last year, 2021 NEET question only one question they are asked from this one only. Understood? So that's why in the meantime I can speak that one. Which question is asked that one and the concept bandavaga helkodtini. But idರಲ್ಲಿ first of all, what is life? Okay, na? Write down. Self-replicating, self-regulating, interactive system. Self-replicating, self-regulating, self-regulating, interactive system. Okay, so and able to replicate. Okay, yes, enough. Self-replicating, interactive system is generally calling as life anta karitara. Simple definition idu. Okay, but life agodu living agudra. Living, so living organisms, if the life are living, both are same. You already know on the earth, after the earth formation totally. Okay, so water formation is occurs, correct? When the water is formation is takes place on the earth, totally life also originated. Can you speak out which one is the first? Protozoa. First acellular organisms on the earth. That is called protobionts anta karitivi. That is called conservates anta karitara. Okay, na? What about the first life? Conservates. These conservates later develop into that one protobionts. Protobionts later it is developed into archibacteria. Develop aitappa. Okay, so do you know that is about very important. Which one is the first life on the earth? Conservates. But conservates are having the acellular life or cellular life? Acellular. Other they don't having any prominent cell wall anta prominent enillappa. Cell wall anta prominent iralla, but ಒಂದು living cell ಗೆ ಏನೇನು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಸೆಲ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಸ್ ದೇರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ acellular life ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಈ acellular life later is changed into which one? Protobionts later is converted into which one? Protobionts later convert into archibacteria. ನೆನಪಿದೆಯಲ್ಲ ತಾನೆ? Archibacteria ನಲ್ಲಿ how many types are there? 3 types of archibacteria are there. Speak out what are the 3 types of archibacteria? Very good. Thermo acidophils, second halophils, correct? Halophils, and third one methanogens. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಮಾರ್ಡಿಯಲ್ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದರ. ಪ್ರಿಮಾರ್ಡಿಯಲ್ ಅರ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್? ನೋ, ವೆರಿ ಹಾಟ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಆ ಹಾಟ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಬದುಕಿದೆ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಸಿ ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಲೈವ್. Which one? Archibacteria. ಅದಕ್ಕೆ archibacteria full form ಏನು? Archi means what? Ancient bacteria ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. So ancient bacteria. Okay, but any organism also if they are self-replicating, self-regulating, interactive system ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು, ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. they can only control that one. Okay, ಇವೆರಡು ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕ್ರ. ಇಂಟರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಈ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮೇ we can call them as life ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. But every living organism also they should show there are some criteria. Now we are discussing about criteria of living organisms. What is the criteria of life or living? Speak out. One organism living anta now helbekandre they should have some criteria, you know. What is the first criteria? First of all in the, yes, that is called the as first of all growth. Okay, second one in the metabolism. What about the third one? Very good, that is called reproduction. Fourth one, consciousness. Okay, na? That is called consciousness. Next one, nutrition. Okay, so nutrition.
These are the complete concept: growth, metabolism, reproduction, consciousness, nutrition, even respiration also. Okay, ಇವella major criteria. First of all, growth. Okay, so growth andre means what is mean by growth ra? It is a permanent, reversible or irreversible process? Irreversible process, mainly increasing the biomass. Okay na, so it is a very important. Now one time they are asked in the statement type questions. Okay, statement type question alli kottidra, growth andre it is a permanent irreversible process. Irreversible. Okay, increase in biomass of living organism size nalli. Okay, so that is called permanent biomass. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬಯೋಮಾಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಗ್ರೋತ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮತ್ತು ಈ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಈಸ್ ದರ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್, ಇಂಟರ್ನಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಕರ್. ಬಟ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್? ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್? ಇಂಟರ್ನಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾ. Suppose when you are present in the child stage, correct? Child stage nalli we are very small size, but now we are having this much of height, correct? ಈ ಹೈಟ್ಗೆ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸಾ? ನೋ, ಇಂಟರ್ನಲಿ ಅಪ್ಪ. ಓಕೆನಾ, ಫಸ್ಟ್ ಬೋನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್? ಮಸಲ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ಗಾನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗನೇ ನಮ್ಮ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೀರ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ, ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟುಸೆಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರ. ಇಂಟುಸೆಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ವರ್ಡನ್ನು ಬರುತ್ತೆ. So what is mean by intussusception? Intussusception means what? The growth occurs internally. Growth occurs internally is called the mass intussusception. So intussusception is a major criteria of correct life. But some of the, you already know, growth also completely shown by some mountains also. ಗೊತ್ತಾ? ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಈವನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ರಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದೇರ್ ಗ್ರೋತ್. ಡಿಡ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್? ಜನರಲಿ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಮೌಂಟೇನ್ 8,848 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? Understood? Why? Because of the glacier deposition. Correct? Glaciers are completely deposited occurs. That's why if the deposition is occur means height will be increase or not. If the height increase aitu andre growth aitu andre, yes, that mountain we are calling as a living organism? No. Andre growth is a prominent reason for living organism? No, it is not defined property. Right? Point important. It is not defined property of life or living. Why? Because non-living organisms also showing growth. Like mountains and small hills also completely growing. Correct? That's why it is a perfect criteria. It is a perfect criteria for life. It is a perfect criteria of the life? No, it is not the perfect criteria of the life. Why? Because living ಜೊತೆಗೆ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ನೇ ನಾವು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೇನಾ? ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರತಿ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್? ನೋ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಫಾರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫಾರ್ ದ ಲೈಫ್ ಆರ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್? ನೋ, ಇದು ಓಕೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, second one is called metabolism. So metabolism is called what? Sum total. Okay now. So amount of physiological activities or biological activities. In the living organism. Some total amount of biochemical activities or biological activities in the living organism is called metabolism. Metabolism is two types, that is called anabolism and catabolism. Do you know? Anabolism and catabolism, these are the two. What is the example for anabolism?
ಅನಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂದ್ರಿಂದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂದ್ರಿಂದ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೆನ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅನಬಾಲಿಸಮ್? ಅನಬಾಲಿಸಮ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಂದ ಈವನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಲಿಪಿಡ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಲಿಪಿಡ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅನಬಾಲಿಸಮ್. ಕೆಟಬಾಲಿಸಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ? ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕೆಟಬಾಲಿಸಮ್. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೈಜೆಷನ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕೆಟಬಾಲಿಸಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದೀರಾ? ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ದ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ living organism. adikira metabolism is a defined property, it's a correct defined property, is a correct defined property of living. This is very very important. But growth is not correct defined property of living organism. Why? Because non living organisms also showing growth up. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಈಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಥರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರಿನಾ? ಸೊ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಬಟ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಈ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್? ರಾಂಗ್? ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಟಬಾಲಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ಸೈಮ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸೇ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಒನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ in the first chapter of your second PUC you learn about the reproduction. Reproduction andrinda production of young ones. Okay na? Or production of offsprings which are similar or dissimilar to their parents. Okay na? That is called reproduction. But reproduction, different type is there. Different types is there. For example, fragmentation and the one type of. Okay? So first reproduction alli how many different type of reproductions are there? ಎಸ್, ಅದೇ ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿನಿ ನಾನು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೋ ಅವು ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆರ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್? ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಈ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎವ್ರಿ ಪೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು ಎ ನ್ಯೂ organism, that is called fragmentation. If fragmentation we can observe in, come on, what are the example for fragmentation andre? That is called, yes, fungal members and filamentous algae. Okay na? Filamentous algae nalli we can observe, plus protonema of masses. Masses andre inda what is mean by masses? Bryophytes ne ನಾವು masses ಅಂತನೂ ಕರಿಬಹುದು. Bryophytes are called masses. Okay, here the body is broken into protonema. Protonema anta word kelidira? Protonema comes under adult gametophyta or it comes under juvenile gametophyta? Juvenile andre young or young gametophyte ne enta karitira? Protonema anta karitivi. Protonema also having the which nature is there? Filamentous nature is there. Filamentous andre enra thread ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಥ್ರೆಡ್ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಥ್ರೆಡ್ ಆರ್ ಎವ್ರಿ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು ಎ ನ್ಯೂ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಈ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ರೀಜನರೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ರೀಜನರೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆರ್ ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್? ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ರೀಜನರೇಷನ್? Planaria is one of the best example for asexual regeneration capacity. Highest regeneration capacity very good that is about. Okay, it belongs to which phylum? Platyhelminthes phylum. It belongs to Platyhelminthes phylum. Correct? So this is fragmentation and regeneration is a process. The offsprings are the progeny formed by asexual reproduction 100% similar to their parents. That's why they are called what? Clones anta karitivi. Ella gottalla? Morphologically and genetically similar to their parents. Okay?
ಬಟ್ ಅದೇ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ನೋ, ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. Okay, but reproduction is a defined property of life? No. Why? Because some of the living organisms also they cannot perform the reproduction. Can you speak out what is the name of the living organisms? Very good. Very good. Okay. So some animals cannot reproduce. Some animals cannot reproduce also. Cannot reproduce. Can you speak out what is the name of the animals? Mule, hinni. ನೆನಪಿದ್ದಾರಾ? ಮ್ಯೂಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ, ಹಿಂನಿ ಆಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂದ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ವರ್ಕರ್ ಬೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ವರ್ಕರ್ ಬೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಲ್ಸ್? ಓಕೆನಾ, ವರ್ಕರ್ ಬೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಪ್ಪ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಮೇಲ್ಸ್. ವಿಚ್ ಒನ್? ಡ್ರೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಲ್ಸ್, ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ. ಮತ್ತು ಮೇಲ್ ಹನಿ ಬೀಸ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬಾರದು, ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಶೋನ್ ಗಿವ್ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಕೆನಾಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಮ್ಯೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಕೆನ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯೂಲ್? ವಿಚ್ ಡಾಂಕಿ, ವಿಚ್ ಹಾರ್ಸ್? ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಾಮ್. ಮೇಲ್ ಡಾಂಕಿ, ಫೀಮೇಲ್ ಹಾರ್ಸ್. Okay, so that's why. And hinni? Very good. Female donkey, male horse, that is called hinni. Correct? Ee worker honeybees, come on, developed from, worker honeybees are developed from fertilized egg, unfertilized egg? No, fertilized egg. Fertilized egg indane develop ಆಗುತ್ತೆ, but they not get royal jelly. ಗೊತ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ? ಹನಿಬೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಆ ಕ್ವೀನ್ ಹನಿಬಿ ದೇ ಆರ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಎಗ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕ್ವೀನ್ ಹನಿಬಿ ದೇ ಆರ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಎಗ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇನ್ ದ ಮೀನ್ ಟೈಮ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡ್ರೋನ್. ಈ ಡ್ರೋನ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ರಾಯಲ್ ಜೆಲ್ಲಿ. ಡ್ರೋನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್? ರಾಯಲ್ ಜೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಜೆಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ಈ ಡ್ರೋನ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪಾಮ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಾಮ್ಸು ಎಗ್ಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿ ದೇ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಝೈಗೋಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ಝೈಗೋಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಆ ಎಂಬ್ರಿಯೋಯಿಂದ ಫಸ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಫೀಮೇಲ್ ಹನಿಬಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್ಗಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಫೀಮೇಲ್ಸಾ ಮೇಲ್ಸಾ? ಫೀಮೇಲ್ಸು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್ಸಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಹನಿಬೀಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫೀಮೇಲೆ. ಬಟ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಹನಿಬಿ, it will be eating the royal jelly. Understood? But royal jelly amount is very less. That's why first hatched female honeybee, they are eating that one, the royal jelly. Then they can swell in their size or there increases in their size. But remaining female honeybees also will be born, but they not get royal jelly. Understood? ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಆ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್ಸ್ ಇಂದನೂ ಫೀಮೇಲ್ ಹನಿಬೀಸ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದೇ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ರಾಯಲ್ ಜೆಲ್ಲಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟೆರೈಲ್. ಆ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಹನಿಬೀಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿರಾ? ವರ್ಕರ್ ಹನಿಬೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್ಸ್ ಲೇಟರ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ವಿಚ್ ಒನ್? Unfertilized eggs are undergoes parthenogenesis to form ಮೇಲ್ ಹನಿಬೀಸ್ಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ ಹನಿಬೀಸ್ಗೆ ನೋ ಫಾದರ್ ಬಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಅಣ್ಣ. ಈವನ್ ಡ್ರೋನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈವನ್ ಫಾದರ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸನ್ಸ್ ಬಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸನ್ಸ್ ಬಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಅಂತ. What type of sex determination we can observe in the honeybees? Haplodiploid type of sex determination is present. ನೆನಪಿದೆಯಾ ತಾನೇ?
haplo-diploid type of sex transmission. But ಇದರಲ್ಲಿ which honeybees are haploid, which honeybees are diploid condition? Male honeybees are haploid and the female honeybees are diploid. How many chromosomes are present in the male honeybees? 16 chromosomes. And how many? 32 chromosomes. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ honeybees gametes making ನಲ್ಲಿ meiosis occurs? Meiosis takes place by the formation of the which gametes? Female gametes. Female gamete by male honeybee or female honeybee? Female honeybee. So female honeybee, they are laying their eggs, ಆ eggs formation time ನಲ್ಲಿ which type of cell division takes place? Meiosis takes place. ಅದೇ male honeybee, they are producing the sperms, but sperm production ನಲ್ಲಿ any meiosis occurs? No meiosis, only mitosis. Only mitosis. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So this is very very important. The following honeybees, they can produce gametes not by meiosis, only by mitosis ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನೇನು ಬರಬೇಕು? ಮೇಲ್ honeybees. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೇಲ್ honeybees are already having how many chromosomes? 16 chromosomes. It is haploid or diploid? Haploid. ಮತ್ತೆ haploid is ಮತ್ತೆ reduce ಆಗುತ್ತೆನಾ? No, that's why they are produced that on the male gametes by which reproduction or which type of cell division? Mitosis. ನೆನಪಿದೆಯಾ ಇವೆಲ್ಲ? ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಓವರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆವಾಗ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸರಿನಾ? ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 days ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿರಾ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಿನ್ ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಕಮ್, ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಟ್ ಒನ್, ದ ಸಮ್ ಲಿಟಿಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಟಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಟ್ ಒನ್, ಓಕೆ? ಇದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಓಕೆನಾ? ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ not defined property of what? Not defined property of living. This is also very important. ನೋಡ್ರ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆನಾಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್, ಈವನ್ ಸ್ಟೆರೈಲ್ human also. Sometimes those couples are suffering from infertility. Infertility couples also, they are giving the birth to young ones, no? But they are called living. But andre all living organisms are cannot reproduce anta artha. Okay na? So that's why reproduction is over. Next one is a consciousness. Ee consciousness ge enanta karibodu? That is called respond to stimuli anta karibodu. Respond to stimuli anta karibodu. Okay, so that is called respond to stimuli. It is also called consciousness. Respond to stimuli, consciousness, respond to stimuli. Respond to stimuli. But it is a perfect criteria of life, or not perfect criteria of life? Not perfect. Why? Because he said somebody, they went to coma nalli hogidru. New consciousness andrinda respond to stimuli, correct? If anybody will be pinch means what, immediately we can react or not? Immediately we can react. Ade alva consciousness andre ade meaning. Respond to stimuli. Understood? Suppose when you are completely walking on the road, how bandide ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎಸ್ ಅಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಾ? ಇಲ್ಲ ತಾನೇ? ಓಕೆ, ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಾ? ನತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಾ? ಹಾಲ ಅವು ಮೇಲೆ ನೋ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್. ಏನು ಅಮ್ಮೋ ಹಿಂಗೆ ಕಚ್ಚುತ್ತೋ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಸ್ಕೇಪಿಂಗ್. ಇವೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೈ ಆರ್ ನಾಟ್? ಇದೇ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಪ್ಪ. ಬಟ್ ಈ ಥರ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಬೈ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್? ನೋ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ದೇರಾ, ದೋಸ್ ಆರ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಕೋಮಾನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದವರು ಹೋಗಿ ನೀವು ಪಿಂಚ್ ಮಾಡಿರಿ, ನೀವು ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿರಿ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಂಗ್? ಹಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಡೆಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಥರ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇವರು ಸತ್ತೋಗಿದೆ ಅಂತ ಗ್ರೇವಿಯಾರ್ಡ್ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕಾರಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಫೈನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಇದೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಫೈನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋರಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ why because the coma patient cannot respond to stimuli. ಓಕೆ, ಆ ಕೋಮಾ ಪೇಷಂಟ್ ಮೇಲೆ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ರಿವೆಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಪಾಪ ಅವರು ಏನೂ ರೆಸ್ಪಾಂಡೇ ಮಾಡಲ್ಲ.
ಬಟ್ ನೆನಪಿತ್ಕೊತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಕೋಮಾಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೀ ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ಅವರು ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆನಾ. ತೌಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ನಥಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾ? 100%? ಎಸ್. ಬಟ್ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಡೆಡ್ ಬಾಡೀಸ್ ಕೆನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೈ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದೆಯಾ? ಮತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಎಸ್, ಡಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ. ಬಟ್ ಓ ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಅದರ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾನೇ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಆವಾಗ ನೀವು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದಿರಂದರೆ ಅದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ರನ್ನೇ ಬಿಸಿ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರನ್ನೇ ಓಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಸ್. ಅಂದರೆ 90% ಆಫ್ ದಿ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್. ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಬಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಕೋಮಾ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದರ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ಈಗ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಈಸ್ 2 types: ಆಟೋಟ್ರಾಫಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಟರೋಟ್ರಾಫಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಓಕೆ, ಆಟೋಟ್ರಾಫಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಟೋಟ್ರಾಫಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತು ಆಟೋಟ್ರಾಫಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2 types ಆರ್ ದೇರ್. ಫೋಟೋ ಆಟೋಟ್ರಾಫಿಸಮ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಮೋ ಆಟೋಟ್ರಾಫಿಸಮ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಫೋಟೋ ಆಟೋಟ್ರಾಫಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಲೈಟ್? ಸನ್ಲೈಟ್. ಬಟ್ ಕೀಮೋ ಆಟೋಟ್ರಾಫಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್, ಓಕೆನಾ, ದೇ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸನ್ಲೈಟ್, ದೇ ಆರ್ ಗೆಟ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ chemicals. Like this, we can completely speak that one. Okay, but nutrition is a proper criteria, proper defined property of life. Yes, correct. Okay, na? So it is a proper criteria. It is a proper criteria. It is a proper criteria of living organism. ಯಾಕಂದರೆ ಡೆಡ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ they will consume the food? No. Okay, it is a perfect. Andre finally how many criteria are define the property of life? Which one? Yes, which one? Metabolism, it is completely. And second one is nutrition. But consciousness also applicable to majority of the organisms, but it is not applicable to human beings ke applicable illa anta ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. So metabolism and nutrition is the properties of the which organism? Living organisms ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. Okay, so based upon this one, ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಮತ್ತು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ಮೀನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆರ್ಡರ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ವಿಚ್ ಸೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್? Yes, which one? Taxonomy. So taxonomy is completely deals with the study of what? Classification. Correct? Classification ಬಗ್ಗೆ. Okay, that one we have to discuss. Come on now the diversity of life ಬಗ್ಗೆ discuss ಮಾಡೋಣ. diversity of life. Come on the earth how many millions of living organisms are there? 1.72, 1.8 millions or billions? Which one? Billions. Correct?
ಸಾರಿ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್, ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರಾಬರ್ಟ್ ಮೇ ಹೌ ಮೆನಿ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್? ಮೊನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಪ್ಪ ಇದು, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಎನ್ ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟೇ. ಸೊ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲಿದ್ರಪ್ಪ? 7 millions of living organisms, according to Robert May. 7 millions of life, 7 millions of living organisms. ಇದು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರ ರಾಬರ್ಟ್ ಮೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದೆ. ರಾಬರ್ಟ್ ಮೇ ಈಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ 7 millions of living organisms are there on the earth. Very, very, very important. The scientist name important, Robert May. Yes, but ಇಷ್ಟು living organisms, if you want to study, if they are arranged exactly, means we can't study properly. That's why we have to arrange in a systematic way. ಅದಕ್ಕೆ okay, one of the new branches arises by systematic arrangement. What is the name of this one? Biosystematics ಅಂತ. ಬಯೋಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್. ಈ ಬಯೋಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನ್ಯೂ ನೇಮೇ ಏನಂತ ಕರಿತೀರೋ? ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಯೋಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಈಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನೋ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ? ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್, ನಾಮಿಕ್ಲೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ properties are there? What are the properties of their taxonomy? So taxonomy nalli mainly 4 basics are there. 4 basics are there in the taxonomy. First of all, in the characterization, the first of all is called characterization. It important pa tilkodi characterization. Second one is called identification. Next one in the nomenclature. Yes, last one is called classification. ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಪ್ಪ. 4 basic levels are there, or 4 basic aspects are there of the taxonomy. ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ದ ನೇಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾಮಿಕ್ಲೇಚರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಡಿಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಅಂದರೆ ಈ 4 levels are there. 4 levels are there in the taxonomy. 4 levels are there in the taxonomy. ಕರೆಕ್ಟ್? ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಕಮ್ ಆನ್, ಸ್ಪೀಕ್ ಔಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್? Carolus Linnaeus. He is called father of taxonomy. Okay na? So Carolus Linnaeus is called father of taxonomy ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. father of taxonomy Carolus Linnaeus. Okay, so very, very important. ಈ Carolus Linnaeus, he has written one book. Yes, what is the name? Systema Naturae and the book he has written. But why he is called them as father of taxonomy? Because okay, Linnaeus is first to introduce the binomial nomenclature. Okay na? He used, very, very important, he used binomial nomenclature in his book Systema Naturae. Very, very important now. Okay, Systema Naturae ನಲ್ಲಿ he used the binomial nomenclature. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಗೆ ಫಾದರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯೂಸ್ ದ binomial nomenclature. Okay, can we discuss what is about the nomenclature? Nomenclature meaning ಏನು? What is meant by nomenclature? Naming of organism is called nomenclature. ಮತ್ತು ನೇಮಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಏನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ನೇಮಿಂಗ್ ಸೆರೆಮೋನಿ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರಂದರೆ ಆಗುತ್ತೇನೋ? ನೋ. Compulsory some rules and regulations we have to follow for the naming of an organism. Okay, but for example plants-ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ನೇಮ್ಸ್ ಇಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಮ್ ಆನ್, ಹೂಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ?
ICBN rules for you have to follow. ನೆನಪಿದಾರಾ ICBN full form International Code of Botanical Nomenclature ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ICZN ಅಂದ್ರೆ ಏನು? International Code of Zoological Nomenclature. So ICZN is give the rules and regulations for naming the which one animals. ಓಕೆನಾ? ICVN ಆಲ್ಸೋ ದೇರಾ. ವೈರಸಸ್ಗೆ ನೇಮಿಂಗ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ICVN ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಇರುವಾಗ ICBN ಅಂತ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ನಾಮಿಕ್ಲೇಚರ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ನೇಮಿಂಗ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ICBN, ICZN. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಒನ್ ಟೈಮ್ ರಾದರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ B for what? Botanical nomenclature. Come on now, can you speak out what is the rules and regulations of binomial nomenclature? Binomial nomenclature rules ಏನು? ಓಕೆ, ನಾಮಿನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾಮಿನ್ಕ್ಲೇಚರ್, ಓಕೆ, ನಾಮಿನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ವಿಚ್ ಒನ್? ನೇಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾಮಿನ್ಕ್ಲೇಚರ್. ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೇಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್, naming of an organism is called nomenclature. So what are the rules? What is the rules of ICBN or ICZN? ICBN ಆಗ್ಬೋದು, ICZN ಆಗ್ಬೋದು. ಏನು ರೂಲ್ಸ್? ದ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್, ಎನಿ ಆನಿಮಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ದೇ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ನಾಮಿಕ್ಲೇಚರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ನಾಮಿಕ್ಲೇಚರ್ ಪ್ರಕಾರನೇ, ಓಕೆ, ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ನಾಮಿಕ್ಲೇಚರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ದ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಇನ್ ದ ವಿಚ್ ಒನ್? ಲ್ಯಾಟಿನ್ನಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಇಟ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್, ರೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿರ್ಬೇಕ್ರ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಟ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಬಟ್ ನೇಮ್ ಮಾತ್ರ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಟಿನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದ್ರಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಟ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ನಾಮಿಕ್ಲೇಚರ್ನಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರಾ? 2 words ಆರ್ ದೇರ್. ಆ 2 wordsನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 2 words ಆರ್ ದೇರ್? ಜೀನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಜೀನಸ್ ಎಪಿಥೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದ್ರಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜೀನಸ್ ಎಪಿಥೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಎಪಿಥೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಜೀನಸ್ ಎಪಿಥೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಎಪಿಥೆಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. For example, mango scientific name already you know. Mango scientific name? Very good. Mangifera indica. ಇದರಲ್ಲಿ Mangifera is a genus, indica is a species. Okay? So that is mainly species is represents the particular place, right? Indicates. ಯಾಕೆಂದರೆ Mangifera indica we can observe only in the ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. If you go to Pakistan and ಈ ರೀಜನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಗೊತ್ತಾ? ಸಬ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಸಬ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್? ಸಬ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೋ ಆ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ದ ಡೆಸರ್ಟ್, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ದ ಸಹಾರಾ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್. If you want to see that one, the glaciers, or if you want to see the ice, no need to go to Switzerland. Where you have to go? Kashmir or Shimla ಹೋಗ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? If you want to see that one, the hot climate, no need to go that one any Africa, just to come to the which India? South India ಗೆ ಬರಬೇಕು. If you want to see the highly rainforest ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ no need to go the Amazon forest, just you have to go that one, the northeast states. Northeast state, ಮಿಜೋರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸಿಂಡ್ರಾಮ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಮಾನ್ಸಿಂಡ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ rain falling is we can observe, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರಾ? ಚಿರಪುಂಜಿ ಈಸ್ ದೇರ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ಚಿರಪುಂಜಿನಿ ಬೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಈಗ? ಮಾನ್ಸಿಂಡ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ದ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, if you want to see the tropical forest, you have to go that one same northeast state. If you want to see the deciduous forest ಅಂದ್ರೆ ಏನ? leaf forest ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ no need to, yes, just South India ನಲ್ಲಿ Nallamala forest is there in the AP and in our Karnataka also, just if you want to go to the, okay na? So our Western Ghats also one type of, which type of? Deciduous forest only. Deciduous forest meaning ಏನು? leaf falling forest ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. leaf falling.
ಅದಕ್ಕೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಒಂದು ಇನ್ ದ ಆಟಮ್ ಸೀಸನ್ ಹೋಗ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಶೆಡ್ ದೇರ್ ಲೀವ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಎ ವಿಚ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್? ಸಬ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ನಾಮಿಕ್ಲೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ 2 words ಆರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ದೇರ್, ಜೀನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಓಕೆನಾ? ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಎಪಿಥೆಟ್ ಅಂತ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ the name is must and should we have to put in the which one? Latin nalli put more. Okay, we should put, and when you are write or when you are printing nalli printing anta barkori, printing nalli yav letters use ಮಾಡಬೇಕು? italics. Okay, next one, very good by handwriting, correct? By handwriting. Okay, ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ? underline separately. ಏನು underline separately? Yes, okay na? So that is called genus and species. You have to underline separately. Inga, 4th rule enda. What is the 4th rule of this ICBN abodu ICZN? Very good. The scientist name must and should you have to mention. Scientist name. Okay? Scientist name in which form? Abbreviated form. Correct? Scientist name in abbreviated form. Mention. Where we have to mention? Yes, okay now mention at the end of scientific name. Scientific name is now biological name anta helboda. Scientific name is one more name, biological name. So at the end of their biological name, and we have to put that one, the scientist name, but in the form of abbreviation. Okay, for example, Mangifera indica. Okay, so this is called Mangifera indica. Lin, L-I-N anta we are indicating. Okay, so what is meant by lin? Lin means what? Lim names, like that. Clear? So like that one, every, so plus itara we have to completely underline separately. We can underline separately by handwriting. By printing nalli no need to underline. Okay, but print ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ italics ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಲ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರಾ. Very good. Okay, 5th rule enda. Genus first letter should be very good. Genus first letter should be capital letter. Okay, capital letter. And genus, okay, and species, okay na, first letter should be small letter. It is also that. Okay, so that's why ಮಾಂಜಿಫೆರಾ ಇಂಡಿಕಾನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರ್ತಾನೆ. ಮಾಂಜಿಫೆರಾ ಇಂಡಿಕಾನಲ್ಲಿ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್, ಮಾಂಜಿಫೆರಾನಲ್ಲಿ ME ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್. ಸರ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕಟ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಆಫ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ನಾಮಿಕ್ಲೇಚರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ICBN ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ICBN and ICZN? ದಟ್ ಒನ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಅದೇ ಫೈನಲ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೊಡ್ಬೋದ್ರಾ? ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅದೇ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಜೀನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್? ಇಫ್ ದ ಜೀನಸ್ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್? ಟ್ಯಾಟೋನಿಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ, ಟ್ಯಾಟೋನಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೆನ್ ದ ಜೀನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ವೆನ್ ದ ಜೀನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ is called Tautonyms. Yes, can you speak? What is the example of tautonymy? Okay, tautonymy ra, Ta2, okay na, tautonymy. What is meant by tautonymy? Tautonymy means what? Genus and species both are same ra. Genus and species are same. ಇದಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಟ್ಯಾಟೋನಿಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಗ್ಯಾಲಸ್. ಓಕೆನಾ? ಕಾಟ್ಲಾ. ಗ್ಯಾಲಸ್ ಅಂದ್ರೇನಾ? ಹೆನ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್, ಕೋಳಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್. ಹೌದು, ಕೋಳಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಅಪ್ಪ. Chicken scientific name is called Gallus. Yes, correct. And Katla, that is called Katla fish. Yes, Katla ಈ ಥರ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಟ್ಯಾಟೋನಿಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ICBN ಇದು ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್.
ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಬಟ್ ರೇರ್ ಆಗಿ ಇಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಪ್ರತಿದು ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಇಡಬಾರದು. ಇವೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಸರ. ಎಸ್, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೆನಪಿದೆ ತಾನೆ? ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ 2 years ಬ್ಯಾಕ್ ಏನು ಓದಿದ್ರು ಅವೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಗ್ತಿದೆ ತಾನೆ? ಸೊ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಫಾಲೋಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ? Binomial nomenclature. Binomial nomenclature must and should. The scientific name must and should in the 2 words, that is called genus and species epitheta. Okay, next one. The name and must and should in Latin and should be printed in italics. By handwriting we have to underline separately. Correct? And scientist name must and should mention in abbreviated form at the end of the scientific name. Scientific name endnally scientist name we have to mention. But complete name don't write. Complete name don't write, just in abbreviation. Uday andre ide andre UD ashte. Yes, that's one. Udayalu anta bariyarudu. Okay na? So just UD anta. Alva? Suppose nama Prajwal Kumar idare, just PK anta mention ಮಾಡಿ ಸಾಕೇನೋ. Like that we can completely. Okay? So genus first letter should be which one? Capital, and species first letter should be small letter. These are the criteria of which rules? ICDN and ICZN rules also there. ICZN rules also there. But okay, pause ಮಾಡಿ. Okay, so binomial nomenclature. Come on, who first implemented binomial nomenclature? Who first implemented binomial nomenclature? Carolus Linnaeus. Linnaeus first implement ಮಾಡಿದ್ರ. ಬಟ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾತ್ರ ಇವರಲ್ಲ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ. ಬಟ್ ಹೂ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ನಾಮಿಕ್ಯುಲೇಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಪರ್ಡ್ ಬಾಹಿನ್. ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಗ್ಯಾಸ್ಪರ್ಡ್ ಬಾಹಿನ್. Very important. Gaspard Bahin introduced binomial nomenclature. Binomial nomenclature. But he failed that one to implement appa. Perfect agi implement madilla. ಅದಕ್ಕೆ the actual credit of binomial nomenclature goes to Linnaeus. ಅದಕ್ಕೆ ಲಿನಿಯಸ್ನೇ ಫಾದರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ. ಪಾಪ ಬಾಹಿನ್ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ನಾಮಿಕ್ಯುಲೇಚರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ನಾಮಿಕ್ಯುಲೇಚರ್ ಜೊತೆಗೆ he also introduced trinomial nomenclature. Trinomial nomenclature also he introduced. Trinomial nomenclature means what? 3 names also there. The best example is there, hibiscus, rosa, sinensis. ಗೊತ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ? ಇದರಲ್ಲಿ 3 words are there, hibiscus, rosa, sinensis. Okay, so plus ಇದೇ ಬರ್ತಾನೆ, hibiscus, rosa, sinensis, rosa, sinensis. ಇದರಲ್ಲಿ 3 words are there. Okay, this is called genus, this is called species, and this is called subspecies. So this is called genus, this is called species, and this is called subspecies. ಈ ಥರ 3 ನೇಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ಗೆ ಈ ಥರ ಟ್ರೈನಾಮಿಯಲ್ ನಾಮಿಕ್ಯುಲೇಚರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಬ್ರಾಸಿಕಾ ಓಲರೇಷಿಯಾ ವೆರೈಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟೇಟಾ. Okay, this is called cauliflower scientific name now. Cauliflower scientific name, Brassica oleracea variety capitata. Idondu. Okay, so Brassica is a genus. Yes, oleracea variety capitata anta. This is called subspecies. This is called species. Okay, idura 3 words ಇದೆಪ್ಪ. 3 words ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಟ್ರೈನಾಮಿಯಲ್ ನಾಮಿಕ್ಯುಲೇಚರ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೈನಾಮಿಯಲ್ ನಾಮಿಕ್ಯುಲೇಚರ್. ಅವಾಗ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರ, ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್, ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಕ್ಯಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಬರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಬರ್ಡ್.
Generally all the plants are having the bud, but bud is very small. But cauliflower only, which one is very big? Bud is very big. Ishtu big of the bud we can't see in any plant. Understood? Adikera. The largest vegetative bird in the plant kingdom yaudapa? Cauliflower only. Okay? So, but idರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಪರ್ಡ್ ಬಾಹಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಗ್ಯಾಸ್ಪರ್ಡ್ ಬಾಹಿನ್ ಯಾಕಂದರೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ರೇರ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಹೂ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ನಾಮಿಕ್ಲೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಇವ್ರ ಹೆಸರೇ. But implemented by Carolus Linnaeus. But Carolus Linnaeus is implemented this binomial nomenclature in his book. Which one? Systema Naturae. Systema Naturae nalli implement madidru. Adike papa credit avrige bandideppa. Okay. ಈಗ next we are going to discussing taxonomy. Taxonomy nalli classification ಬಗ್ಗೆ discuss ಮಾಡೋಣ. ಅದೇ we are discussing about Linnaean hierarchy or taxonomical hierarchy. Next heading, taxonomical hierarchy. Nenpidiya taxonomical hierarchy? Yes. What is meant by hierarchy? Hierarchy first discovered by whom? Linnaeus. Adike it is also called Linnaean hierarchy anta karidira. Linnaean hierarchy ಅಂತೇನು ಕರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಈ ಲಿನ್ನೇನಿಯನ್ ಹೆರಾರ್ಕಿ ಆರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕಲ್ ಹೆರಾರ್ಕಿ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಹೆರಾರ್ಕಿ? ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇನ್ ಎ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್. Arrangement of different categories of classification, different categories of classification in a particular order or in a correct order. Okay, arrangement of different categories of classification in correct order is called Linnaean hierarchy. Matte every category of taxonomical hierarchy or classification, every category of classification is called what? That is called taxon anta karitara. Very important. There are 7 taxons. There are 7 taxon in classification. There are 7 taxon in the classification. You already know what are about the 7 taxons in the classification. The first one is the species. Amele genus. Amele family. After family, which one? Order. After order, class. Class is there. After the class, phylum. After the phylum, kingdom. Yes, kingdom. These 7 categories are there. Okay, so which one is the smallest category? Species. It is the smallest category. Smallest category, or it is also called smallest taxon. Very important. The smallest taxon. It is also structural functional unit of taxonomy or classification. Okay, na? So this is about the highest unit or highest category or largest category. Largest category. This is very important. Clear? ಈಗ very important. ಈ categories ಮೇಲೆನೆ so many questions they can ask. We can discuss one by one. Okay, so what is meant by species? Species meaning and all. What is meant by species? Species andre meaning ಏನು? Species andre a group of similar individuals which are interbreed themselves to produce fertile offspring is called species anta karitara. Species, suppose a human species or animal species. Okay, so species.
ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಸಿಸ್? ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒನ್ ಟೈಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ವಾಟ್ ಇಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ which reproduce themselves to produce fertile offsprings. Is called them as species anta karita. Okay, ink is not there. Can you fill up this? Okay. Another one not there. Green is there. Okay, for example, Mangifera indica is there. Mangifera indica nalli which one is the species? Indica is the species. Correct? Solanum melangina is there. Solanum melangina nalli which one is the species? Melangina is the species. Homo sapiens nalli which one is the species? Sapiens is the species. Like that one you already know. Okay, Panthera tigris, Panthera leo, Panthera pardus. Ivella Panthera is the genus, Leo abodu ivella that is called species anta karitibodu. Okay na? So a group of similar individuals which reproduce themselves to produce which is offsprings? Fertile offsprings, which is reproduce or which are interbreed themselves antanu baribodu. Which is interbreed themselves. They are interbreed themselves to produce fertile offsprings is called species. Okay, after the species next category na genus anta karitivi. What is mean by genus? A group of similar species. A group of related species are called them as genus anta karitivi. Okay na? A group of related species are called genus anta karitivi. Gottalla sign examples genus. Okay, next one family. Okay, but genus nalli examples barkora. What is the example for this one? Okay, for example Panthera tigris. Okay na? Next one Panthera leo. Next one Panthera, okay, pardus. Ivella this is about genus and this is species. Genus and species. Correct? But ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಟರ್ಬ್ರೀಡ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಪ್ಯಾಂಥರಾ ಟೈಗ್ರಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಿಚ್ ಒನ್? ಟೈಗರ್. ಲಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಒನ್? ಲಯನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆನಾ? ಪ್ಯಾಂಥರಾ ಪಾರ್ಡಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಪಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಓಕೆ, ಲಿಪಾರ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಲಯನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಟೈಗರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಟೈಗರ್, ಮೇಲ್ ಟೈಗರ್, ಫೀಮೇಲ್ ಟೈಗರ್, ದೇ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಕಾಪುಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಸಿಸ್? ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟರ್ಬ್ರೀಡ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್. ಟೈಗ್ರಿಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟರ್ಬ್ರೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೈಗ್ರಿಸ್ ಮತ್ತು ಲಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟರ್ಬ್ರೀಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ರಾಂಗ್. ಮ್ಯೂಲ್ ಅಂಡ್ ಹಿನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಒನ್. ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್? ಇನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟೈಗ್ರಿಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್? ರಾಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಲಿಯೋ ಆಲ್ಸೋ ಲಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಡಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಜೊತೆಗೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜೀನಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಜೀನಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಕಮಾನ್, ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ? ಆಲ್ ಆರ್ ಕಾರ್ನಿವೋರಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಆಲ್ ಆರ್ ಕಾರ್ನಿವೋರಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಟೈಗರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಲಯನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಪಾರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚ್ ನೇಚರ? ಕಾರ್ನಿವೋರಸ್ ನೇಚರ್. ಪ್ಲಸ್ ದೇರ್ ಶೇಪ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಲ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ನಾವು 4 limbs ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿನ್ limbs. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅನಾಟಮಿ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ದಟ್ ಒನ್. ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಮೆನಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟೈಗರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದೇ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಲಯನ್ನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ನೆಕ್ ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಹೇರ್ ಈಸ್ ದೇರ್.
ಬಟ್ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ವೆರಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕೆನೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಒಂದು ಸತಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸರಿ, ಕೆನೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸೀಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ಸೀಸರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ ಇನ್ಸೀಸರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಈ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿದೆ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಕೆನೈನ್ಸ್. ಕೆನೈನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಟ್ ದಟ್ ಒನ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟಿಯರ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಮೀಟ್ನ ಟಿಯರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ಸೀಸರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ವಿಚ್ ಒನ್? ಕೆನೈನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಜೀನಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಅದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ? ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಜನರ. ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಜನರ ಈಸ್ ಜನರಲಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ಆಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಮೂರು ಇದರ. ಸೊ ಪ್ಯಾಂಥರಾ, ಟೈಗ್ರೀಸ್ ಪ್ಯಾಂಥರಾ, ಲಿಯೋ ಪ್ಯಾಂಥರಾ, ಪಾರ್ಡಸ್, ಈ ಮೂರು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಒನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿಚ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್? ಸೊ ಲಯನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, okay, this is called tiger, and what is the name of this one? Lion, and this one is called leopard. Understood? So now tiger ಆಗ್ಬೋದು, lion ಆಗ್ಬೋದು, leopard ಆಗ್ಬೋದು. Understood? Plus ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ one more also there, that is called the mass. No, cheetah ಆಗ್ಬೋದು, even cat ಆಗ್ಬೋದಾ? ಇವೆರಡು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ವಿಚ್ ಒನ್? ವಿಚ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ? ಡು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೆಲಿಡೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಕ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಬಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಏನು? ಓಕೆ, ಎಸ್, ಕ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಟೈಗರ್, ಲಯನ್, ಲಿಪಾರ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇನ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ? ಫೆಲಿಡೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಸೊಲಾನಮ್ ನೈಗ್ರಮ್ ಆರ್ ಸೊಲಾನಮ್ ಮೆಲಾಂಜಿನಾ. ಸೊಲಾನಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದೇನು? ಪೆಟ್ಯೂನಿಯಾ. ಇನ್ನೊಂದೇನು? ದತೂರಾ. ಸೊಲಾನಮ್, ಪೆಟ್ಯೂನಿಯಾ, ದತೂರಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಮೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜನರ, ಬಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಒನ್ ಓನ್ಲಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೋಲ್ನೇಸಿಯೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೋಲ್ನೇಸಿಯೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್, ಬಟ್ ಜೀನಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಜನರ ಅಂದರೆ ಈ ಜನರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ಜನರ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದೇ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಅದಕ್ಕೆ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿಚ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ? ಸೋಲ್ನೇಸಿಯೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನೋ? ಜೀನಸ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈಸ್ ಓವರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆರ್ಡರ್. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಾಟ್? ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್. ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಫಿಲಿಡೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಿಲಿಡೆ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ and it is also called family. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ನಿ ನಾವು ಒಂದೇ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಪೋಸ್ ಫಿಲಿಡೆ ಅಂತ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದೇರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು? ಕ್ಯಾನಿಡೆ ಅಂತ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದೀರಾ. ಕ್ಯಾನಿಡೆ ಅಂದ್ರೇನು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಾಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಡಾಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಿಲಿಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ನೋ ಆರ್ಡರ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕಾರ್ನಿವೋರಾ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಆರ್ಡರ್. ಕಾರ್ನಿವೋರಾ ಅಂತ ಆರ್ಡರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಯರ್? ಸೋಲನೇಸಿಯೇ ಪ್ಲಸ್ ಕನ್ವಾನ್ವುಲೇಸಿ. These two are completely included in ಪಾಲಿಮೋನಿಯಲ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಆರ್ಡರ್. ಸೋಲನೇಸಿ, ಕನ್ವಾನ್ಯುಲೇಸಿ ಅಂತ ಟೂ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ನಿ ಒಂದೇ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಸಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಮೇನ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಡರ್.
ಈಗ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ದಟ್ ಒನ್, ವಿಚ್ ಒನ್? ಎಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೇಮ್ ನಾ, a group of related what? Related orders. A group of related orders are called class. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆರ್ಡರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನಿವೋರಾ ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾರ್ನಿವೋರಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಆರ್ಡರ್ನೇ ವಿಚ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ಸೋ ದೇರ ಪ್ರಿಮೇಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಎರಡನೇ ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ಮಮ್ಮೇಲಿಯಾ. ಪ್ರಿಮೇಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕಾರ್ನಿವೋರಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇನ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕ್ಲಾಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಮ್ಮೇಲಿಯಾ. ಪ್ರಿಮೇಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಸಾ? ಅದೇಪ್ಪ, ಪ್ರಿಮೇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಆರ್ಡ್ರೇ. ಇವೆಲ್ಲ ಆರ್ಡ್ರೇ ಅಲ್ವಾ? ಈಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್. ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ಸೇ ಅಲ್ವಾ? ವಿ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ಕ್ಲಾಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಸರ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೋ ಡೌಟ್ ಏನು ಬರಲ್ಲ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾಲಿಮೋನಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಪಾಲಿಮೋನಿಯಲ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ರೋಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ಡೈಕಾಟಿಲೆಡಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಡೈಕಾಟಿಲೆಡಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಪಾಲಿಮೋನಿಯಲ್ಸ್ ರೋಸೆಲ್ಸ್ ಡೈಕಾಟಿಲೆಡಾನೆ ಕ್ಲಾಸ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಒನ್ ಫೈಲಮ್. ಫೈಲಮ್ಗೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ನೇಮ್ ಏನೋ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅದರ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈಲಮ್? ಡಿವಿಷನ್. ಡಿವಿಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು ಕರಿಬೋದು. Next one after the class, that is called phylum. Okay na? So phylum andre same na, a group of related which one? Classes. Nigotu mammalia anta ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದರ. mammalia ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್. reptiles, aves, amphibians ಅಲ್ವಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್. ಯಾವುದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಯಾವ ಫೈಲಮ್? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಕಾರ್ಡೇಟಾ ಫೈಲಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಫೈಲಮ್, ಕಾರ್ಡೇಟಾ ಫೈಲಮ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡೈಕಾಟಿಲೆಡಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊನೊಕಾಟಿಲೆಡಾನೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಡೈಕಾಟಿಲೆಡಾನೆ, ಡೈಕಾಟಿಲೆಡಾನೆ, ಮೊನೊಕಾಟಿಲೆಡಾನೆ. Both are included in which one? That is called angiosperms. Is one of the division anta helbodra. Angiosperms is not phylum, it is called division. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಈಗ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ವೆರಿ ಗುಡ್, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫೈಲಮ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅನಿಮೇಲಿಯಾ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟೇ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟೇ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ್ಬೋದು? ವಾಟ್ ಆರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ಲಾಂಟೇ ಕಿಂಗ್ಡಮ್? ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್. ಪ್ಲಾಂಟೇ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಪ್ಲಾಂಟೇ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಗೆ, ಬ್ರಯೋಫೈಟ್, ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್, ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಾಮ್ಸ್, ಏಂಜಿಯೋಸ್ಪಾಮ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಪ್ಲಾಂಟೇ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಮತ್ತು ಅನಿಮೇಲಿಯಾ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ಕಮ್ಸ್? 11 phylas will come, correcta? How many phylas? 11 phylas. Can you speak out one by one? Porifera, Coelenterata, Ctenophora, Platyhelminthes, Aschelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata, Chordata. Yes, 11. ಇವೆಲ್ಲ ಫೈಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಅನಿಮೇಲಿಯಾ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಥರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓದೋವಾಗ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ
ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓದೋವಾಗ ಬಟ್ ಇದು ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಓನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಇದನ್ನು ಓದಿ ಪ್ಲಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓದಿರಾ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನ ಓದುವಾಗ ಇಫ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಬೆಟರ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್. ಬಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದು ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ವರೆಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಈಗ ಕ್ವಶನ್, ಓಕೆ ಸರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ವೇನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಓಕೆ, ಆರ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ರಾ ಸ್ಪೀಸೀಸಿಂದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ವರೆಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್? ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು. ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ಓಕೆ. ಬಟ್ ಈ 7 ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಹೆರಾರ್ಚಿ? ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಹೆರಾರ್ಚಿಗೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ನೇಮ್ ಏನೋ ಲಿನಿಯರ್ ಹೆರಾರ್ಚಿ. ವೈ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಹೆರಾರ್ಚಿ? ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್. Arrangement of different categories of classification in a which order? Correct order. That is called linear hierarchy. Hierarchy andrene arrangement. ಈ arrangement ನಲ್ಲಿ come on, smallest organisms or smallest category we have to arrange at the bottom and largest category we have to arrange at the top. ಈ 7 categories correct ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ what is the correct sequence of categories present in the linear hierarchy ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ. ಈ 7 categories as it is, ಓಕೆನಾ? ಸ್ಪೀಸೀಸ್, ಜೀನಸ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಆರ್ಡರ್, ಕ್ಲಾಸ್, ಫೈಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಈ 7 categories ಈ ಥರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಏನೇ ಹೆಸರಪ್ಪ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ? ಎವ್ರಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್. ಸಪೋಸ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್, ಜೀನಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್, ಆರ್ಡರ್, ಕ್ಲಾಸ್, ಫೈಲಮ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರೆದಿರ ಎನಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆರ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್. Understood? So taxon is a singular. Plural is called taxa. Taxa is a plural. Taxon is a singular. That is important. That. Okay? ಈ 7 categories ನಲ್ಲಿ ಇದು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್, ಇದು ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಈಗ ಕ್ವಶನ್, ಸರಿ ಸರ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತು? ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. Kingdom. The following individual is having least number of individuals. Very good. Next, the following category of classification is having less similarities. Very important. Kingdom nalli less similarities are there. In the following categories nalli more similarities. Species is important. Number kadime. Species number is less, but similarities are more. This is very important. ಮೋರ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಸೀಸಿಂದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ವರೆಗೆ ಹೋಗಿದವಾಗ ಕಮಾಂಡ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಇದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಅದೇ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇಂದ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಹೋಗುವಾಗ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಇದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಟು ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಟು ಕಿಂಗ್ಡಮ್. And the highest number of organisms are present in kingdom, least number of organisms present in species. Yeah, like this they can ask the questions. Okay, but every option only 7 categories and kodalappa. 7 categories does not give that one. 7 categories does not give. Okay, madhya skip ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಈಸಿನೇ ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸ ವಾಚ ಕರ್ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ. ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಮನಸ್ಸ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು, ವಾಚ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ, ಕರ್ಮನೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್. ಇವೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸ ವಾಚ ಕರ್ಮನೆ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಪ್ಷನ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮನಸ್ಸೊಂದು ಕಡೆ, ವಾಚ ಒಂದು ಕಡೆ, ಕರ್ಮ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಆಪ್ಷನ್ನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಂದ್ರೇನು? ಮನಸ್ಸ ವಾಚ ಕರ್ಮನೆ ಮಾಡಿ ಸರ, ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೀನಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದಂದ್ರೇನು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುವ ಸರ. ಇದು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾರ? ಓಕೆ, ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, so it is a group of similar individuals which is interbreed themselves to produce which one? Fertile offsprings. Okay,
ಈಗ ಜೀನಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಏನ? ಪ್ಯಾಂಥರಾ ಟೈಗ್ರಿಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯನ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಲಿಯೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಡಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಪಾರ್ಡಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಲಿಯೋಪಾರ್ಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೀಟ್ನಲ್ಲಿರೋ 2021 ನೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 4 ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? 4 ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಮಸ್ಕಾ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈ is ಮಸ್ಕಾ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕಾ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ human being classification. Next two more plants scientific name also there. One is wheat and mango is scientific. ಈ 4 organisms classification they are given. ಈ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಂದನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿವೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮಸ್ಕಾ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದನೇ. ಓಕೆ, ಮಸ್ಕಾ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕಾ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂದ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಓರಲಿ, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓರಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ classification, let us we have to discuss. Human beings, come on, already you know. Genus, species, already know. Genus is Homo and species is Sapiens. But what about the family? Hominidae family. But what about after the family? What about the order? Primates is the order. Hominidae, primates. Next one, what is the class? Which one? Mammalia is the class, and phylum Chordata, and kingdom. Very good. Well, match the following questions they can give. Match the following questions we can give. Okay, na? So that's why species is called Sapiens and genus is called Homo, and this is family is Hominidae. Eradu ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ. Hominidae. ಬಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ವಾಟ್ ದಟ್? primates. And class ಗೊತ್ತಿರ, Mammalia is a class name. Mammary glands are have, that's why Mammalia is a class. Phylum is Chordata, that is called. Kingdom is Animalia. ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂದರೆ primates. ಬಟ್ primate is the order of family na? Order is the primates. What is the family? Hominidae is the family. ಈ ಥರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಓದವಾಗನೇ ಇದು ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕಿದೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಗಾಢ ನಿದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಡೀಪಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ವ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಇದರ ಹೋಮೋಸೆಪಿಯನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಟುಮಾರೋ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಸ್ಕಾ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕಾ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕಮಾನ್. ಮಸ್ಕಾ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕಾ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕಾ ಇಸ್ ದ ಜೀನಸ್, ಸೆಪಿಯನ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕಾ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್? ಮ್ಯೂಸಿಡೆ. ನೋಡ್ರ, ಮಸ್ಕಾ ಈಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಡೆ ಈಸ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಮುಸ್ಕಿಡೆ ಅಲ್ಲ, ಮ್ಯೂಸಿಡೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಮ್ಯೂಸಿಡೆ ಈಸ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೇಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್? What is the order? Diptera. ಯಾಕಂದರೆ two wings are there, ಅದಕ್ಕೆ Diptera. 2 wings are there, that's why Diptera. Next one class is Insecta. It is an insect, Musca domestica is an insect, and phylum is Arthropoda, and kingdom is Animalia. ನೋಡಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? Musca domestica, Musca is a genus, and what is the family? Mucidae is a family. But what about the order? What is about the order? Order is Diptera. And what about the class? Insecta. It is an insect, ಅದಕ್ಕೆ Insecta. ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೇ ಬಂದಿದೆಪ್ಪ, ಮೊನ್ನೆ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಮಸ್ಕಾ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕಾ. ಈಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರುತ್ತಾ? ಈಗ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಮಸ್ಕಾ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕಾ. ಈಗಲ್ಲ, ಅದು ನೋನಾ ಅಲ್ವಾ? ನೋನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ. ಓಕೆ, ಇದರ 2 animals, one is Musca domestica and second one is Homo sapiens. ನೆನಪಿರುತ್ತಾನಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಓದಿದಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಓದಿದು ಎಷ್ಟು ನೆನಪಿದೆ ಅಂತ ಮುಖ್ಯ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ
ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಓದವಾಗನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಓದಿ. ಈಗ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್, ಕಮರ ಮ್ಯಾಂಗೋ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬಟ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಪಿಕಲ್ ಇದರ, ಟಿಪಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡೋ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮಾಂಜಿಫೆರಾ ಇಂಡಿಕಾ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಜೀನಸ್ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಜೀನಸ್ ನೇಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದೇ ಮಸ್ಕಾ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಸೆಪಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೀನಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಏನ ಮಸ್ಕಾ ಇಸ್ ಅ ಜೀನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಡೆ. ಹೋಮೋಸೆಪಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಮೋ ಇಸ್ ಅ ಜೀನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಮಿನಿಡೆ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೇಮ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಮಿಲರ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಅನಾಕಾರ್ಡಿಯೇಸಿ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೇಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ? ಅನಾಕಾರ್ಡಿಯೇಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ದೆ ಬಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್? ಸಾಪಿಂಡೇಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಮೋನಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಓಕೆನಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಆರ್ಡರ್? ಸಾಪಿಂಡೇಲ್ಸ್ is the order. Clear? Okay, next one. After the order class, Dicotyledone, phylum, Angiosperms and kingdom Plantae. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಪ್ಪ. ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. Once again, Mangifera indica family, Anacardiaceae. Next one in the Sapindales. What about the class? Dicotyledone. And what about the division? Angiosperms. And division is kingdom is very good. Okay, last very easy rade. Wheat. Criticum aestivum. Triticum, not criticum. Okay, na? Triticum aestivum. A Triticum aestivum. Okay, what about the family? Poaceae. Okay, na? What is the name? Poaceae ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೋಯೇಲ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋಗಿದ್ರು. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೋಯೇಲ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಪೋಯೇಲ್ಸ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್? Monocotyledone. Single cotyledone is there in a monocotyledone. And what about the division? Angiosperm and kingdom Plantae. Yeah, simple ಅದ. Poaceae, Poyales. ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ಪೋಯೇಸಿ ಅಂದರೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ಆ ಥರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮದರ್ ಟಂಗ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊತೀವಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮದರ್ ಟಂಗ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಏನಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಯಾಕೋ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ? ಅಯ್ಯೋ, ಏನಾಯಿತು? ಎಡ್ಡಾ ಉದಯ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ಡನ್. ನೀವು ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ಗೆ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಓಕೆನಾ? ನಾನೇ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಪ್ಪ. ಹಾಂ, ಎಸ್. ಯಾರು ನನಗೆ ಹೆಗ್